اور ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی جماعت بنا کے انکار کر رہی ہے، کلیکٹیولی انکار کر رہے ہیں، اجتماعی طور پر انکار کر رہے ہیں۔ رسول نے اصرار بڑھا دیا، ابو جہلیوں نے انکار بڑھا دیا، پیغمبر کا اصرار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا۔ انکار و اصرار کی اسی کشمکش میں جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے اور کہا انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ اب یہاں پر ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی گل رحمان، جن کی محبت میں چلا آیا، حالانکہ میری ذمہ داری آج کل کچھ اور ہے، وہ حجرے میں حضرت سے پوچھ لیجئے گا۔ لیکن جب بات پیار کی آتی ہے، جب بات دل کی آئے اور دل میں سینہ ہو، سینہ میں مدینہ ہو، تو پھر بولنے کا قرینہ ہو۔ آنا پڑا۔ میں ہماری یہ شعر اہل سنت واقعی اسد اسم مسمى، یہ بیٹھے ہوئے ان سے عرض کروں، ایک تطفل بچپنا مجھے کرنے کا حق ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نہیں بوڑھا ہوا ہوں، اس لیے میں بچپنا کے اظہار کر سکتا ہوں کہ حضرت یہاں لوگوں نے کہا کہ موتا میں تشبیہ دی ہے، یہ مردہ نہیں، مردے جیسے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ یہاں لفظ موتا قرآن میں مطلق ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں، یہ واقعی سب مردے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے ان کو کل موتا نہیں کہا، مطلقاً موتا کہا۔ یہ قرآن ہے، قرآن کوئی اولڈ ٹیسٹامنٹ نہیں ہے، لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے، یہ کوئی پرانا مال نہیں ہے۔ رب کا آخری کمال ہے جو کتاب کی صورت میں آیا ہے، اس کے کمال تو بے شمار ہے، مگر کتاب کی صورت میں جس آخری کمال کا رب جب کتاب کی صورت میں اپنے کمال کو آخری بناتا ہے تو اسے کتاب اللہ کہتے ہیں، کتاب اللہ، اور جب آخری نبی بنا دیتا ہے تو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ۔ This is Holy Quran, and Allah Ta'ala stated in Holy Quran, سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ سمم کسے کہا؟ یہ قرآن کسی کہتا ہے؟ یہ بہرے ہیں۔ بہرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کان سے نہ سنے۔ گونگا ہے یہ۔ گونگا کس کو بولتے ہیں؟ جو منہ سے نہ بولے۔ اندھا ہے، جو آنکھ سے نہ دیکھے، بلائنڈ ہے۔ ابو جہل کو قرآن نے بلائنڈ کہا، بہرہ کا، حالانکہ وہ سب بری بری بات سنتا تھا۔ اندھا کا ہے قرآن میں، حالانکہ وہ دوڑتا تھا روڈ پر۔ تو وہ ابو جہل جو آنکھ والا ہے، اسے قرآن نے اندھا کیسے کہہ دیا؟ سبحان اللہ۔ جو زبان والا ہے، رسول کو عیسیٰ پہنچاتا ہے، ڈائلاگ بولتا ہے، وہ گونگا کیسے ہوا؟ جو کان سے رسول کی بات سنتا ہے مگر دل سے نہیں مانتا، وہ پھر بہرہ کیسے ہوا؟ تو قرآن پہلی بار ہیومن بینگ کو ایک آئیڈیالوجی قرآن دے رہا ہے، اے اللہ کے بندو، زبان رکھنے سے تم زبان والے نہیں ہو، آنکھ رکھنے سے تم آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے کان والے نہیں ہو۔ جو لوگ کان رکھ کر حق بولی نہ سنیں وہ بہرے ہیں، جو زبان رکھ کر حق نہ بولیں وہ گونگے ہیں، اور جو آنکھ رکھ کے حق کو نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں، اور جو دل رکھ کے میرے نبی کو نہ مانے وہ مردے ہیں۔ ایک بات اور سن لیجئے،
अबू जहल चलता फिरता है और कुरान की नजर में मुर्दा है, खाता पीता है और कुरान की नजर में मुर्दा है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज कंटिन्यू बट ही इज डेड इन द आईज ऑफ होली कुरान। वो बोलता है मगर मुर्दा है, चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता दौड़ता हंसता है मगर मुर्दा। जिस्म सही सलामत है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड मगर मुर्दा है। जिस्म सही है मगर मुर्दा है, सांसें चल रही हैं मगर मुर्दा है, सर्कुलेशन हो रहा है मगर मुर्दा है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू है मगर मुर्दा है। यही कुरान जो चलते फिरते बूजहलियों बुलहबियों काफिरों को मुर्दा कह रहा है, यही कुरान उस मर्द मोमिन के बारे में जो राह खुदा में गर्दन कटा दे, सर कहीं हो, तन कहीं हो, सीना कहीं हो, कलेजा कहीं हो, हाथ के टुकड़े टुकड़े हो, जिसकी बोटी बोटी कर दी गई हो, इससे पहले कि कोई डॉक्टर डिक्लेयर करे कि मुर्दा है, कुरान ने आवाज दी, ला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहिया। राह खुदा में जो गर्दन कटा दे मुर्दा ना कहो बल्कि जिंदा। गर्दन कट गई मगर जिंदा, खून बह गया मगर जिंदा, कलेजा कटा है मगर जिंदा, सीना फटा है मगर जिंदा, शहरत कट गई मगर जिंदा, सांसें बंद हैं मगर जिंदा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड स्टॉप है मगर जिंदा, रेस्पिरेशन कंटिन्यू नहीं है मगर जिंदा, जिस्म सही सलामत नहीं है मगर जिंदा। अबू जहल चल रहा है मगर मुर्दा, खा पी रहा है मगर मुर्दा, वो बचकर मुर्दा हो गया और अमीर हमजा कटकर जिंदा हो गए। यहाँ पर एक सेकंड के लिए प्लीज स्टॉप योर माइंड एंड कंसंट्रेट योर माइंड, प्लीज गिव मी अटेंशन, आई विल बी थैंकफुल विद होल हार्टेडली। आप जरा सा तवज्जो मेरी तरफ कर दें। वो ये कि अबू जहल की रूह जब तक नहीं निकाली गई थी तब भी मुर्दा, और रूह निकल गई तो डेफिनेटली मुर्दा, मगर रूह को जब एंजिल आया ही नहीं, रूह को निकाला नहीं, तब भी कुरान ने उसको मुर्दा कहा, इसलिए कि मक्के में चल फिर रहा था और मौता की डिग्री उसे मिल गई। तो इसका मतलब है कि मुर्दा बनाना फरिश्ते का काम नहीं है। तो चाहूंगा इसलिए कि अगर कब्जे रूह से ही कोई मुर्दा बने तो कब्जे रूह से पहले अबू जहल मुर्दा कैसे? और कब्जे रूह से मुर्दा होना डेफिनेट हो तो अमीर हमजा की तो रूह कब्ज हुई, मुर्दा क्यों नहीं? फारूक आजम की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। उस्मान गनी की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। अली मुर्तजा की रूह कब्ज हुई, वो मुर्दा नहीं। हसन मुज्तबा मुर्दा नहीं। शहीद करबला मुर्दा नहीं। अब्बास अलमबरदार मुर्दा नहीं। कासिम बिन हसन मुर्दा नहीं। अब्बास अलमबरदार मुर्दा नहीं। शोहदाए किराम मुर्दा नहीं। अरे चाहे इंग्लिस्तान का शहीद हो या हिंदुस्तान का शहीद हो या कफरिस्तान का शहीद हो, शहीद किसी जमीन पर हो वो शहीद होता है, मुर्दा नहीं। रूह कब्ज हो गई मगर मुर्दा नहीं, तो रूह लेकर के चले गए। इमाम हुसैन की रूह लेकर के, शोहदाए बद्र की रूह, शोहदाए उहुद की रूह को लेकर के मलकल मौत चले गए मगर वो जिंदा हैं। और अबू जहल और अबू लहब की जब तक रूह निकाली नहीं थी तब भी वो मुर्दा था। तो पता चला मौतो जिंदगी का ताल्लुक मलकल मौत के आने जाने पर नहीं है। वो रूह ले जाए तब भी जिंदा, जैसे अली हमजा जिंदा, जैसे फारूक आजम जिंदा, जैसे उस्मान गनी जिंदा, जैसे अली मुर्तजा मुश्किल कुशा जिंदा। इनकी रूहें कब्ज हुई है मगर जिंदा। और जब अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई थी कुरान ने मुर्दा कहा था, जब अबू लहब की रूह कब्ज नहीं हुई थी तो मुर्दा कहा था। यानी जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकल मौत के जो एंजिल ऑफ डेथ के आने जाने पर डिपेंड नहीं है। फिर किस पर है? तफसील में जाने का मौका तो है नहीं, कॉन्फ्रेंस है, मुझसे बड़े बड़े उलमा मेरे बाद आएंगे। बिल्कुल सही है, तो उन बड़ों की बड़ी बड़ी बातें भी सुनना है। इसलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से आपको ले चलूं, अब मैं बस 2 जुमले में बात को हल कर दूं। डिस्क्रिप्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन ले लो। और कंक्लूजन ये है कि अबू जहल तू खाता पीता है फिर मुर्दा क्यों? ए अमीर हमजा, आपकी छाती कट गई, कलेजा निकल गया, दांतों से चबा लिया गया, आप जिंदा क्यों?